الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، کل آپ کے سامنے فرق نمبر 8 آیا تھا، آج فرق نمبر 9۔ سچے انبیاء پر اللہ تعالیٰ سلام نازل کرتے ہیں۔ سچے انبیاء پر اللہ تعالیٰ سلام نازل کرتے ہیں۔ سچے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا سلام نازل ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بے ایمان بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اور خوبی یہ کہ اللہ نے پہلے اپنی عظمت بندوں کے دلوں میں ڈالی۔ یہاں پر دیکھیے اس آیت میں اللہ نے پہلے اپنی تسبیح بیان کی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور پھر انبیاء و مرسلین پر سلام نازل کیا، پھر آیا سلام علی المرسلین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے والحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ نے اپنی خود پاکی بیان کی، تسبیح بیان کی، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر سلام نازل کر کے اللہ رب العزت نے پھر اپنی حمد بیان کی ہے۔ یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سلام کو اللہ نے اپنی تسبیح اور اپنے حمد کے درمیان رکھا ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مقام، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا تقدس، ان کی طہارت، ان کی نظافت، یہ ہمارے تصور سے بہت بالاتر ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اپنی تسبیح بیان کی، اور تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر سلام نازل کیا، اور پھر اللہ نے سلام نازل کر کے خود اپنی حمد کی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مقام کو بیان کیا ہے۔ خوب اللہ کی تسبیح و تحمید کے درمیان انبیاء علیہم السلام پر سلام نازل ہوا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ 2 بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو سلام کیا ہے۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ حمد، تعریف، خوبی، کمال، جمال، جلال، عظمت، ہیبت، قدرت، سطوت، جو بھی آپ اللہ کی شان کے لیے بول سکتے ہیں بولیے۔ یہ سب کی سب حمد کا سزاوار کون ہے؟ اللہ ہے۔ حمد آگے آئے گا کتاب میں انشاءاللہ۔ حمد کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ حمد اس ذات کے لیے کی جاتی ہے کہ جس کے کمالات اور جس کی خوبیاں ذاتی طور پر ہو، اور کائنات عالم میں اگر کسی میں کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا اللہ کی صفات ذاتی ہے، کمال ان کا ذاتی ہے، تو جس کے اندر ذاتی کمال ہوگا حمد اسی کی جائے گی۔ حمد کس کی جائے گی؟ جس میں ذاتی کمال ہو، کسی نے اس کو کمال دیا نہ ہو۔ اور کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی، ان میں کمالات کا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ لہذا انبیاء پر سلام ہے، صلاۃ ہے، لیکن حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، کہتے نہیں کہتے؟ حتیٰ کہ باتھ روم سے بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں غفرانک،
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा। छींक आती है तो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पीते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहते नहीं कहते बाबा। तो उसके उन बंदों पर सलाम नाजिल हो जिनको उसने मुंतखब फरमाया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का इंतखाब नबूवत के लिए किसने किया? अल्लाह ताला ने किया है। तो पहले भी गुजर चुका है कि नबी बनने की चीज नहीं है, नबी बनता नहीं है, और जो खुद से नबी बन जाए वो कौन होता है? झूठा और कज़्ज़ाब होता है। नबी बनाया जाता है, और नबी बनाता कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। किसी को नबी कौन बनाता है? अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। अल्लाह जानता है, इंतखाब करता है कि मुझे किसको नबी बनाना है। हर आदमी नबी नहीं बन सकता, वही नबी होगा जिसको अल्लाह नबी बनाए। और जो खुद से दावा करने लगे कि मैं नबी हूं, वो कौन होता है? झूठा और कज़्ज़ाब होता है, मुफ्तरी होता है, दज्जाल होता है, अव्वल नंबर का परले दर्जे का कमीना इंसान होता है। ठीक है, तो अब नबी बनने की चीज नहीं है। हाँ, नबी मुजाहिदे से नहीं बनता, नबी रियाजत से नहीं बनता, नबी तस्बीह पढ़ने से नहीं बनता, नबी इबादत करने से नहीं बनता। नबी का इंतखाब कौन करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। ये मनसब अल्लाह जिसको चाहता है उसी को अता करता है। क्या अल्लाह बेहतर है या वो चीजें जिनको शरीक ठहराते हो? अल्लाह ने कहा ना, अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। लिहाजा अल्लाह का किसी को जात में या सिफात में किसी को शरीक नहीं करना। नबी को भी अल्लाह का शरीक नहीं करना, गौस को, कुतुब को, अब्दाल को, वली को भी अल्लाह का शरीक नहीं करना। अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद। सारे के सारे अंबिया पैदा हुए हैं और अल्लाह ने उनको पैदा किया है। लिहाजा खालिक जो है वही माबूद होगा, और उसने अंबिया को शान नबूवत अता कर दी है। इसीलिए उनकी शान को भी बुलंद किसने किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। ये समझिए दोस्तों, ताकि गुमराहियों से बचिए। सच्चे अंबिया पर अल्लाह सलाम नाजिल करते हैं। सच्चे अंबिया पर क्या करते हैं? अल्लाह सलाम नाजिल करते हैं। अभी आपने नमाज में पढ़ा होगा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। या अय्युहन नबी नहीं बाबा, तहियात में पढ़ा है ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये सब दिन आप तहियात में पढ़ते हो। बस फर्क इतना है कि हम लोग बेधियानी में कहते हैं नबी को सलाम। हमको ख्याल ही नहीं होता कि हम नबी को सलाम कर रहे हैं। हम घूमते रहते हैं मार्केट में, हैं, घूमते रहते हैं और नबी को सलाम करते रहते हैं। जिस दिन आप नमाज में नबी को ध्यान से सलाम करने लगोगे, नमाज का मजा आ जाएगा। अल्लाह ये लुत्फ हमको भी दे दे, आपको भी दे दे, सारी उम्मत को भी दे दे। करते हो नहीं करते हो सलाम रोजाना नबी को? लेकिन माइक मिल जाएगा तो करोगे, और नमाज में रोजाना सलाम करते हो तो बेध्यानी से करते हो, घूमते रहते हो मार्केट में, कहते हो अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी। है, अल्लाह ताला हमको माफ करे सबको। और अंबिया अलैहिस्सलाम जी सलाम के मुस्तहिक भी हैं। क्यों मुस्तहिक हैं? पूरी कायनात आलम को इस्लाम की दावत दे दी, सलामती की दावत दे दी। किससे सलामती? अल्लाह के गजब से, अल्लाह की नाराजगी से, जहन्नम के आग से, अकीदे की निजासत से। ये सलामती किसने अता की है? अरे अभी आपने वजू किया है, ये वजू का तरीका किसने बताया? हजरत खातमुन नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बताया कि अल्लाह के सामने जाओ तो इस तरह वजू करके जाओ। तो उस नबी पर सलाम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जबकि झूठे पर अल्लाह ने कुरान में कहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठे पर क्या हो? लानत हो। देखो एक बात याद रखो दोस्तों, बुजुर्गों ने लिखा है, लोग झूठ बोलने को बहुत इजीली लेते हैं। जानी पर कुरान ने लानत नहीं की है। कुरान खोल के देखो, मुझे आपको मैं कहता हूं, दावत देता हूं, लेकिन झूठे पर अल्लाह ने कभी झूठ ना बोलना दोस्तों, कभी झूठ ना बोलना। और अगर बुला जाए कभी तो फौरन इस्तगफार पढ़ देना,
ہاں، کیونکہ ہماری زبان پھسلتی بہت ہے، اور آج کل تو لوگ جھوٹ بولنے کو فن سمجھتے ہیں، کمال سمجھتے ہیں۔ نا 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 نا، توبہ 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 توبہ۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ صادقین کو یعنی سچوں کو ان کی سچائی قیامت کے دن نفع دے گی۔ جی اللہ ہم سب کو سچوں کے ساتھ لائے۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ ہمارے نبی سچے نہیں، سچوں کے امام ہیں، سچوں کے امام ہیں۔ جی جھوٹے پر لعنت اللہ علی الکاذبین کا وبال ابدی دنیا اور آخرت میں ہے اور رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے۔ بس دوستو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت